أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 9 क्लास बायोलॉजी में शुरू करें चार नंबर चैप्टर दे और चैप्टर नंबर दे सेल एंड टिश्यू पदी चैप्टर की मंगा वीडियो और रिसीडू 173 पास फोर्थ चैप्टर सेल एंड टिश्यू की मेन हेडिंग मंगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करें ट्रांसपोर्ट सिस्टम मंगा द सेल लेवल पर वाई मंग बा टिश्यू लेवल पर नोई मतलब जाइलम फ्लोएम दाम यो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की इस्तेमाली की या आर्गन सिस्टम मंग याद को जम सर आर्गन सिस्टम के चले आगा वो ह्यूमन के चले आगा रगुने दी और दारेंगे फॉर एग्जांपल बल सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम दाम यो ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दारेंगे हार्मोन या एक्सक्रीटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम मंग न टच को मंग पापा सेल के वायु दे की दा मटीरियल सिंग दा सेल की दन्ने की और सिंग दा सिंग रोजी या पसेल की दनन्ना इनसाइड मटीरियल योजना बुलजिता सिंग सी दे हरकत तमंगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे बिया दो टाइप यो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और यो पैसिव ट्रांसपोर्ट उस मंगा द पैसिव ट्रांसपोर्ट फर्स्ट टॉपिक वाई डिफ्यूजन किताब की लिखली पहले किताब डिफिनेशन मंग फॉलो को किताब की लिखली इट इज़ the random moment. It is the random moment of a molecule. किताब की substances लिखी बजा substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called this moment is called as diffusion the amal tamanga diffusion आलू उस पदे की यो ओटा के एक्सप्लेन को डिफ्यूजन सता हुई डिफ्यूजन मतलब इट मतलब डिफ्यूजन इज वही दे रैंडम तरतीब सरना तरतीबवार न दे बेतरतीबा हरकत दे मोमेंट वही हरकत दे द चा सब्सटेंसेस उस दे के सब्सटेंसेस डिफ्यूजन के अहम टके चलेगा सब्सटेंसेस थी उस कम सब्सटेंसेस मंगा पसेल के आगा सब्सटेंसेस वालू चागा पहला सीधी स्मॉल ली पहला स्मॉल और सेकंड चीज़ आगा पस फार्म की गैसेस फार्म की उस गैसेस चीज़ी या स्मॉल ली या लिक्विड फार्म हम वालू दा सब्सटेंस चीज़ी फ्रॉम से आ रीजन मीन जगह एक जगह से कौन सी जगह ऑफ हायर ज़्यादा कंसंट्रेशन मकदार ज़्यादा मकदार से टू को आ रीजन मीन्स जगह दूसरी जगह ऑफ लोअर कंसंट्रेशन कम मकदार हरकत को डिफ्यूजन कहते हैं इंतज़े के पहला मंगा आगा हरकत चागा तरतीबवार सर नहीं को चिकम फस्ती आगा पहला सेल की दनने की या सेल के बाहर की या जमन सरा चिकम सब्सटेंसेस दी नागा सब्सटेंसेस चले आगा कम हरकत दादरे सब्सटेंस माउली को पदी की मंगा कम सब्सटेंस आल चागा सलूट थी उस सलूट सतवई सलूट आगा सोल्यूशन के आगा सब्सटेंस सोल्यूशन के आगा सटा चा कम मकदार हुई बस कमंगा साल में सोल्यूशन वालू सोल्यूशन के सलूट हरकत था आगा सलूट हरकत चागा कमजी की ज़्यादा कंसंट्रेशन ना वाला कम कंसंट्रेशन तरफ ता सकई तरफ ता हरकत की देते हुए डिफ्यूजन डिफ्यूजन पस के मंगा वायु पर सेल की तौर तो पता रहा सेल मेम्ब्रेन मौजूद दे और सेल मेम्ब्रेन यो प्रॉपर्टी साथी आगे तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन नागा बमंग दलता लगू उलिकुम सेल चदे
مالا cell membrane do not use دا نه استعمالی انرژی دا انرژی نه استعمالی سره پاره for diffusion لپاره diffusion لپاره نه استعمالی دا بیا خبره ظاهره شوه دا it is a passive transport دا د passive transport سره یو قسم دی passive transport څه ته وایي هغه transport چې هغه څه نه استعمالی انرژي او انرژي به څوک استعمالی سیل ممبرین او سیل ممبرین موږ یو سیل جوړ کړو یو هر یو سیل دی دلته موږ یو سیل واخیستو دا سیل دی او د دې دا فس چې کوم یو ممبرین دی دیتا سیل ممبرین یا پلازما ممبرین ورته وایي اوس دې کې ګیسز دي اوس ګیسز چې دی موږ والو اکسیجن ګیسز دی یا کاربن ډای آکساید ګیسز دي اوس اکسیجن ګیسز دي د ور بهر سره د سیل نه بهر سره زیات دي او په سیل کې دننه کم دي اوس دا زیات اکسیجن چې دی دا به کم طرف ته حرکت کوي دا کم طرف ته به کوي چې کم ځکه کم اکسیجن دی دې طرف ته او سیل ممبرین دې له بس ورکوي اجازت ورکوي سیل ممبرین کې زموږ ته پته را دوه کمپوننټ نه جوړلی هغې ته فاسفولیپیډ او پروټین وایي فاسفولیپیډ چې دی دې له بس ورکوي پرمیشن ورکوي او دا رنګې دا کاربن ډای آکساید ګیس چې دی دا به څه شي دا به د زیات مقدار نه کم مقدار ته حرکت وکړي دې حرکت ته موږ سوی ډیفیژن فار ایگزامپل موږ بل مثال والو چې زموږ سره کاربن ډای آکساید ګیس دی دننه ښه ډېر پیدا شوی او بهر کم دی دا به څو کې د زیات مقدار به کم طرف ته لاړ شي کم مقدار طرف ته به لاړ شي دارنګې او سیل ممبرین به څه کي کراس کی سیل ممبرین به دله پرمیشن ورکړي دا به څه شي دا به د سیل نه بهر شي اوس د دې دا حرکت ته موږ څه وایو ډیفیژن وایو ډیفیژن په کم سبسټانسز چې هغه سلوټ وي په سلوشن کې سلوټ چې دی حرکت دې ته موږ ډیفیژن وایو او دې کې زیاتر ګیسز او لیکوډ وي ګیسز څنګه موږ کاربن ډای آکساید او اکسیجن وي دا په جسم کې ریسپایریشن موږ بریتنګ وایو اگزامپل به والو دا به زموږ په جسم کې چې دی په ډیفیوژن پروسس باندې داسې کېږي جسم کې دننه کېږي او جسم نه بهر کېږي څنګه کېږي هغه به لږ وروسته ایکسپلین کوو دا خو لږ سمپل ډیفینیشن موږ وکړو په دې کې اهم خبره چې اوس هغه کوو ډیفیوژن چې دی دا یو سلو پروسس دی مطلب دا حرکت چې دی دا به صحیح دا به سلو وي دلته بولی کو it is a slow process slow process څنګه نوم نه fast process نه دی تیز process نه slow process دی but دې کې لیکلي it efficient and rapid to fill the requirement of a cell کتاب کې سیلنګ لیکلي هغه رنګ موږ به لږ ایکسپلین کو ریکوایرمنټ اف سیل د سیل څومره ریکوایرمنټس دي اوس ریکوایرمنټ څه ته وایي ریکوایرمنٹ وایي ضروریات ته د سیل څه ضروریات دي تاسو ته پته را سیل ضرورت اکسیجن دی کاربن ډای آکساید دی واټر دی خوراک دی د ویسٹ مټیریل جسم نه بهر خارجول دا ضروریات چې دی دا فل کوي پورا کوي سو کې پورا کوي ډیفیژن خو څنګه کوي دا ایفیشن دی ایفیشن څه ته وایي ایفیشن داسې عمل چې هغه صحیح څه کېږي مؤثر وي مؤثر باندې کم په ایفورټ باندې دا هغه کېږي مطلب هغې کې ایفورټ نه غواړي هغې کې څه نه غواړي ایفورټ مطلب دا دی چې کم یو محنت چې دی کمه انرژي چې دی هغه نه غواړي ځکه دې ته ایفیشن وایي ایفیشن په 100 پوینټ باندې دې ته انرژي نه را ضرورت ځکه ډیفیژن سره دا یو ایفیشن دی او ریپیډ زر چې دی تیز سره چې دی د سیل څومره ریکوایرمنټ هغه څه کوي مکملوي ډیفیژن او ریکوایرمنټ تاسو ته ما ولیکو فار ایگزامپل اکسیجن دی فار ایگزامپل واټر دی فوډس دی ټیک ده دارنګه هارمونز دي څومره انزایم دي دا سیل لا زر پوره کوي
په کم عمل کې ډیفیوژن کې. خو اوس دا افیشنسي وایو، افیشنسي د سیل به په څه خبره باندې ډیپینډ ساتي. مونږ یې سیل چې دی دا زر خپل عمل وکړي. دیر پر دو فیکټر دي. دیر آر 2 factors involved in efficiency. efficiency لپاره دو فیکټر. efficiency منګه ستوایو په اردو کې efficiency مؤثر توای یا منګه یا کارکردګي توای. کارکردګي د دې کارکردګي به صحیح هغه به ډیر زر به وي او کارکردګي به څه انرژي ضرورت نه وي. نه د کارکردګي په دوه خبرو باندې ډیپینډ ساتي. یو خبره چې دا چې څومره ډسټنس چې دی، فاصله چې ده، دا به ټو بی کور، دا به څه کوي؟ کور کوي. کور مینز ته توی کوي، به زر به تیو کوي. او سیکنډ چې دی دې کې کنسنټریشن چې دی هغه به صحیح انګریډینټ وي. کنسنټریشن انګریډینټ څه ته وایي؟ اوس دې باندې ځان ټکې پې کوئ. ډسټنس خو وایي فاصله، دا به فاصله څه کوي؟ کور کوي جل زر. او دویم کنسنټریشن انګریډینټ. کنسنټریشن وایي مقدار ته، انګریډینټ وایي اجزا ته. د دې اجزا تاسو ته پته راغله زیاته نه کم طرف ته، دې ته وایي کنسنټریشن انګریډینټ اجزا. نو څنګه د دې کنسنټریشن انګریډینټ مطلب higher concentration to lower، دې ته موږ سوی کنسنټریشن انګریډینټ. دا دوه فیکټر دي. دې په وجه د ډیفیوژن کم عمل له افیشن عمل له دې کې افیشنسي ده، دې کې مطلب سلو پروسس دی خو دا خپل کار ښه په کلاره باندې پوره کوي. ډیفیوژن یو پیسو ټرانسپورټ دی ځکه انرژي نه ضرورت. اوس دا ډیفیوژن موږ په پلانټ کې مالو، په انیمل کې یو اگزامپل الو، او بیا دې نه پس د ډیفیوژن بل ټاپک دی هغه به ان شاء الله په بل ویډیو کې ایکسپلین کوم. اوس اگزامپل فار ایگزامپل د فرست ایگزامپل موږ والو په پلانټ کې وګورئ. پلانټ کې تاسو ته پته یو پروسس دی هغه ته وایي فوټوسینتھیسس. پلانټ کې چې کوم فوټوسینتھیسس دی، فوټوسینتھیسس تاسو ته پته را په دې کې را مټیریل څلور دي. یو را مټیریل موږ ولیکو هغه څه کاربن ډای اکساید. اوس کاربن ډای اکساید چې دی موږ پاڼه جوړ کړو، دا پاڼه ده. پاڼه کې زموږ سره لاندې حصه چې ده هغه لوور اپارټامکس ده، او په دې ځای کې موږ وګورو یو سوري دي. خو موږ داسې ګارډ سیلز دي. اوس دې سوري چې کله کولاو شي د دې سراونډینګ چې دی د کاربن ډای اکساید مقدار سوي کم وي، په سیل نه بهر چې دی کاربن ډای اکساید مقدار کم وي، او دننه بهر کاربن ډای اکساید مقدار زیات وي او دننه سمي کم وي. دا بسو کې دا به د زیات نه چرته بل شي کم مقدار ته. مطلب دا تاسو کاربن ډای اکساید په فوټوسینتھیس پروسس کې په ډیفیوژن عمل کې دا په سیل کې دنه کېږي، او سیل نوم دی ګارډ سیل، او هغې کې سوری نوم دی سټومیټا. اوس بل یو تاسو ته پته ده فوټوسینتھیس پروسس کې یو بای پروډکټ پیدا کېږي، هغه بای پروډکټ نوم دی اکسیجن. اوس اکسیجن چې دی په سیل کې زیات دي او په بهر کم دي. دا به څه وکړي؟ د دننه نه بهر طرف ته به حرکت وکړي، دا به بار وځي ځکه های کنسنټریشن زیات مقدار نه به کم مقدار ته به دا څه شي بار شي. مطلب دې کې فوټوسینتھیس کې د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن حرکت چې دی هغه په څه وجه کېږي؟ هغه په ډیفیوژن وجه. سیکنډ ایگزامپل موږ خو دا پلانټ واغستو، انیمل کې یادو. انیمل کې چې دی انیمل کې زموږ سره ریسپایریشن یو پروسس دی،
ریسپایریشن پروسس کې زموږ سره دوه را مټیریل استعمال یو کاربن ډای اکساید دی یو اکسیجن دی. اوس دا دواړه ګیسز دي. ریسپایریشن کې چې دی تاسو ته پته را زموږ سره لنګز دي. فار ایگزامپل موږ دا جوړ کو ټریکیا ده او ټریکیا نه دا لنګز دی دا بل لنګز دی. دا لنګز کې زموږ سره یو اخرنی پوینټ چې دی دا به انشاءالله ایکسپلین کوو. الویلای موجود ده مطلب دارنګې غونچې دي دا به موږ داسې لږ غټ جوړ کړو دې ته الویلای وایي او دې غونچو نه باره کیپیلریز تاوي. اوس دا کیپیلریز چې دی په دې کې دوه ګیسز دي یو کاربن ډای اکساید یو اکسیجن. اوس کیپیلریز کې د کاربن ډای اکساید مقدار زیات هو دا به د الویلای لا څوکي کاربن ډای اکساید وګړي ځکه الویلای کې کاربن ډای اکساید مقدار څه کم دی دا به څوکي د های کنسنټریشن ته به چېرته لاړ شي لوور کنسنټریشن. او الویلای کې د اکسیجن مقدار زیات دی او په کیپیلریز کې کم دی دا به حرکت وکړي څه د الویلای نه کیپیلریز ته ځکه ډیفیوژن های کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن. مستاسو الویلای کې چې کوم یو ایکسچینج کیږي کاربن ډای اکساید ګیس او اکسیجن ګیس دا په څه په ترو کیږي دا په زموږ سره په ډیفیوژن. دا خو شو زموږ سره ګیسز. اوس اگزامپل الو منګه سالیډ چې دی دا ډیفیوژن په دې کې عمل کیږي که نه منګه او بیا لیکوډ عملو. په کتاب کې یو پوینټس ډیفاین کړی زموږ سره یو کمپاوند دی هغې ته پوټاشیم پرمینګنیټ ورته وایي. اوس پوټاشیم پرمینګنیټ چې دی دا ریډ کلر دی بازار کې میلاویږي تاسو وګورئ. اوبه راوالی اوبه په بیکر کې راوالی پیالې کې اوبه راوالی او پوټاشیم پرمینګنیټ هغې کې ورواچئ. څه ټایم به تاسو وګورئ دا ټول پیالې او بیکر چې دا به سور شي ځکه په دې کې پوټاشیم پرمینګنیټ کې څومره د پوټاشیم پرمینګنیټ مالیکیولو دا زیاتو په پیالې کې کم وو. څه ټایم چې دی دا په دې پیالې کې ټول څه شي خور شي او دارنګې سیل چې دی دا سور شو. دا ولې سور شو د ډیفیوژن په وجه. پوټاشیم پرمینګنیټ چې دی په ډیفیوژن په وجه په پیالې کې څه کېږي دا حل شو او پیاله تکا سره شو. دا خو شو د سالیډ. خو لیکوډ منګالو لیکوډ اگزامپل سمپل اگزامپل دا زما سره نیله مارکر دی د دې یو ساس کې په پیاله کې د اوبو پیاله کې زه اچوم او اوبه پیاله چې دی هغه اوبه هغه به شنې شي هغه به بلو کلر شي وجه سره ځکه په هغه ساس کې چې دی په هغې کې څه موجود دي هغې کې د انک چې دی د دې مالیکیول زیات دي دا به څه وشي های کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن کې به دا حرکت وکړي او دارنګې هغه پیالې به نیله شي. دې حرکت ته موږ وایو څه ډیفیوژن. یو بل اگزامپل سمپل ورکو سپری. ما پرفیوم دې ځای ولګول او ستاسو کیمرې طرف ته پرفیوم تاسو ته یو څو منټه پس دا محسوس کولی شي ځکه دلته پرفیوم مالیکول زیات دي او هلته کم دي. دا به څو کې دا ګیس مالیکول دا به های کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن ته به حرکت وکړي. دې حرکت ته موږ وایو ډیفیوژن. ډیفیوژن ستاسو په درې واړه سالیډ کې هم کېږي لیکوډ کې کېږي او ګیس کې هم کېږي. خو چې کله موږ په سیل کې الو په سیل کې بیا موږ سلوډ پالو. سلوډ چې دی هغه چې های کنسنټریشن ته لوور کنسنټریشن باندې حرکت کوي دې ته وایي ډیفیوژن. دې ته انرژي ضرورت نشته. انرژي به څوک ورکوي سیل ممبراین کې پروټین به ورکوي هغه دې ته ضرورت نشته. دا اتومیټیکلی د سیل ممبراین به څه کوي کراس کوي او های کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن کې به دا حرکت کوي. زمونږ څومره ریسپایریشن پروسس دی دې کې چې کم عمل کیږي دا زموږ سره په ډیفیوژن کیږي. پلانټ کې فوټوسنتھس کې کم یو ګیس ایکسچینج کیږي دا فوټوسنتھس دی هغې ته ټرانسپیریشن وایي. دا خو شو زموږ سره نن ټاپک ډیفیوژن. ډیفیوژن موږ ډیفاین کو دا یو ترانسپورټ سیسټم دی په سیل کې دننه یو سیل نه بل سیل ته دارنګې حرکت دا په ډیفیوژن کې کیږي. اوس دې نه پس سیکنډ یو ټاپک دی هغې ته موږ فیسیلیټډ ډیفیوژن وایو. هغه به موږ ویډیو نمبر چې دی هغه 174 کې به ایکسپلین کوو. ای پورې اجازه ده که خداحافظ.